அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன். அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன். நீரே என் வழி, நீரே என் சத்தியம், நீரே என் வழி, நீரே என் சத்தியம், நீரே என் ஜீவன் நன்றோ, நீரே என் ஜீவன் நன்றோ. அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன். அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன். அப்பாவும் நீரே, அம்மாவும் நீரே, அப்பாவும் நீரே, அம்மாவும் நீரே, நான் உந்தன் பிள்ளை அல்லோ, நான் உந்தன் பிள்ளை அல்லோ. அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன். அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன். ஜீவநீரூற்று நீதானே, ஜீவநீரூற்று நீதானே, உந்தன் மேல் தாகம் கொண்டே, உந்தன் மேல் தாகம் கொண்டே. அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன். அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன். Exodus chapter 20 verses 1 to 17. யாத்ராகமும் 20ஆம் அதிகாரம் 1 to 17. Then God spoke all these words. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the place of slavery. Do not have other gods besides me. Do not make an idol for yourself, whether in the shape of anything in the heavens above, or on the earth below, or in the waters under the earth. You must not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the father's sin to the 3rd and 4th generations of those who hate me, but showing faithful love to 1,000 generations of those who love me and keep my commands. Do not misuse the name of the Lord your God, because the Lord will punish anyone who misuses his name. Remember to dedicate the Sabbath day. You are to labor 6 days and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. You must not do any work, you, your son or daughter, your male or female slave, your livestock or the foreigner who is within your gates. For the Lord made the heavens and the earth, the sea and everything in them in 6 days. Then he rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and declared it holy. Honor your father and your mother, so that you may have a long life in the land that the Lord your God is giving you. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony against your neighbor, do not covet your neighbor's house, do not covet your neighbor's wife, his male or female slave, his ox or donkey or anything that belongs to your neighbor. 12th verse. Honor your father and your mother, so that you may have a long life in the land that the Lord your God is giving you. Okay? Honoring your father and mother is what we would like to meditate today morning. God's plan and purpose அப்படின்னு நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். And guidelines to live in this world அப்படின்னு Old Testament daysல God has given this 10 commandments. In the New Testament இதை வந்து அப்படி shrink பண்ணி love your God with all your heart அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 இதில் கொடுத்துருப்பாரு. As much as you love you, you should love your
neighbor, இந்த ரெண்டு கமெண்ட்ஸ்குள்ள இதெல்லாம் அடங்கியிருக்கு. பிகாஸ் வேர் there is no love, மற்றது என்னதான் இருந்தாலும் there is no use whatever we do. So same way அதில் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து how much we love our parents, how much we love our father, how much we love our mother. Do we honor them? Do we respect them? Do we help them? Do we listen to their words? What place we keep them? இன்னைக்கு வந்து these days ஆண்டவரே சொல்லியிருக்காரு, கடைசி நாட்களில் அன்பு குறைஞ்சு போயிடும், மனுஷகுமாரன் வரும்போது அன்பை காண்பாரோ அப்படின்னு இருக்கு. Will we be able to see love? The world is driven by materialistic demand rather than the genuine love for others. மற்றவங்களோட ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணமே சில காரியங்களை செய்து முடிக்கிறதுக்கு. So I need the cooperation of somebody, I stick on to them. The moment my job is over, I say bye and go. அப்படிங்க இருக்கிற மாதிரி ஒரு செல்ஃப் சென்டர்டு லைஃபாக உலகம் ஓடிட்டுருக்கு. நான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, உன் தகப்பனை தாயை நீ நேசிக்கணும், உன் தகப்பனை தாயை நீ கனம் பண்ணணும். You have to love your father, love your mother, respect them. Not only love, the word given is honor. அவங்களை கனப்படுத்தணும். ரெஸ்பெக்டுக்கும் ஹானருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஹானருங்கிறது வந்து அவங்களை கனப்படுத்துறது, மேன்மையான இடத்துல வைக்கிறது. ஸோ யாரை கனப்படுத்துவோம்? only when you realize the goodness, only when you realize the importance of somebody in your life. அறியாமலே அவங்க மேலே ஒரு மதிப்பு வரும். ஹானர் வந்து கனம்ங்கிறது வந்து மரியாதை, அன்பு, மதிப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்தது. சிம்பிளி லைக் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து we don't call it as honor, right? It is respecting others person. But honorங்கிறது வந்து it's a holistic word. It involves a lot of things like without love honor will not come. Without realizing அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னெல்லாம் செய்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறித்து ஒரு உணர்வு இல்லைன்னா அந்த ரியல் ஹானர் வில் நாட் கம். நிறைய பேர் வந்து பேரண்ட்ஸை ஹானர் பண்ணுறது கிடையாது. many times we despise our parents, we despise our father and mother. ஆண்டவர் இதெல்லாம் பார்க்குறாரு. ஒரு certain ஸ்டேஜ் வரும்போது, இப்போ சின்ன கொஞ்சம் வளர்ந்தாலே நம்ம வந்து சொல்கிறோம்ல, உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் புரியாதுமா, உங்களுக்கு புரியாதுப்பா, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது, நீங்கள் சும்மா இருங்க, யூ கீப் குவைட் அப்படின்னு நம்ம பிள்ளைங்க சொல்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கோம். Does it mean that these youngsters or when we were young we know everything? Absolutely not. Maybe we may have better knowledge about the world and the developments, but certainly we don't have the experience of our parents. இல்லையா, அவங்க வந்து அவங்களோட அனுபவத்தில் நிறைய பார்த்துருக்காங்க. அதை நம்ம வந்து கனப்படுத்தணும். ரெண்டாவது, they have sacrificed a lot. What we are today is because of our parents' sacrifice. சில நேரம் வளர்ந்து வருகிற காலப்போக்கில் சில நேரம் நம்முடைய அப்பாவோ அம்மாவோ மேபி நிறைய பேருடைய லைஃப்பில் வந்து பார்த்தா ஃபாதர் இஸ் அடிக்ட், இஸ் அ ட்ரங்கட், குடிச்சிட்டு பயங்கர பிரச்சனை பண்ணுறாரு அப்படிங்கலாம் ஒரு தாட்ஃபுல் லைஃப் லிவ் பண்ணுற நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் என்னைக்கோ ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த அப்பா கூட தியாகம் பண்ணியிருப்பார். அது இவ்வளோதான் குடிகாரராக இருந்தாலும் குழந்தையாக இருக்கும்போது அந்த குழந்தை எடுத்து கொஞ்சிறதும் வைக்கிறதும் பார்க்கும்போது ஒரு அன்பு இருக்கும். when he is under the control of the liquor, இல்லை லிக்கருடைய அதோடைய அது போதையில் இருக்கும்போது ஒருவேளை தெரியாமல் இருக்கலாம். But there will be a certain genuine. Probably we need to search for that genuine love, or the time when that father also showed the genuine love. பார்க்கும்போது அந்த மேலே அன்பு செலுத்த முடியும். எதுக்காக சொல்றேன்னா, how can we love someone who is like this, who is a thorn for our life அப்படின்னு இருக்கும்போது இருக்கு. But still it is not difficult. பட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிறந்த நாள்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வளர்ந்து இவ்வளோ தூரம் வர்றதுக்கு காரணம் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய தகப்பன், நம்மளுடைய தாயோடைய தியாகம், அன்பு காரணம். அவங்களுடைய தியாகம்
இல்லாமல் நம்ம இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கவே முடியாது. அவங்களுடைய தூக்கத்தை தியாகம் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களுடைய சுகத்தை தியாகம் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களுடைய கம்ஃபர்ட்டை தியாகம் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க நல்லா அனுபவிச்சிருந்துருக்கலாம். ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து தி சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் தே பிள்ளைகளுடைய ஃபியூச்சருக்காக என்ன செய்கிறாங்க, சேர்த்து வைக்கிறாங்க. அப்போ சேர்த்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னாலே எப்படி சேர்த்து வைக்கிறாங்க? நாட் அவுட் ஆஃப் தேர் அபண்டன்ஸ். அவங்களுக்கு இருக்கிற மீகர் இன்கம்ல கூட தே கொஞ்சம் சேவ் ஃபார் தேர் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபியூச்சர். வாட் டஸ் இட் மீன்? தே ஆர் சாக்ரிஃபைசிங், they are allowing themselves to be penalized ன்னு சொல்லலாம் சில இடங்களில் for no reason. தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்துக்காக தங்களையே வருத்தி let go many of the comforts, let go many of the pleasures, let go many of the ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப் எல்லாம் விட்டுட்டு பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விடுறாங்க. we seldom realize that, we seldom think about that. இன்னைக்கு if we are working, if we are earning well, think of the lifestyle you may be staying away from your parents. Think of the lifestyle you are enjoying here, and think of the lifestyle your parents are living in your wherever they stay. Still even now they are sacrificing, right? இன்னைக்கு கூட அவங்க இருக்கிறதுல நம்ம பிள்ளை எப்போ வருவான், மக எப்போ வருவா அப்படின்னு நம்ம போகும்போது they never expect us to give money so that they'll cook food for us. அவங்க நம்ம போகும்போது they try to give a royal treatment, right? They want to show the love. Even when there is a need, they are always there to support us. If not with money, at least they are there to support us emotionally with our thoughts, with their thoughts and words of encouragement. So அம்மாவும் அப்பாவும் செய்கிற தியாகம், செய்கிற அன்பு, அதை வந்து நம்ம மறக்கவே முடியாது. அதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம், கைமாறு என்ன பண்ணுறோம்? இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து ஓல்டு ஆகிட்டாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து ஓல்டு ஏஜ் ஹோம்ஸில் கொண்டு விட்டுட்டு காசை மட்டும் கேட்டிடுறாங்க, நல்லா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணுற அப்படிப்பட்ட ஒரு இருக்குது. ஆனால் பேரண்ட்ஸோட நீட் என்ன? இட்ஸ் மோர் தென் தட் மணி அண்ட் கம்ஃபர்ட். இட் இஸ் a little time that we go sit and talk to them, few words of encouragement, a little smile. நான் நல்லா இருக்கீங்களாமா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது தான் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய மருந்து மாதிரி இருக்குது. பட் we seldom do that, right? நம்ம அதுவே பண்ணுறது கிடையாது. மாதம் மாதம் சம்பளம் அனுப்புகிற மாதிரி பணத்தை அனுப்பிட்டு someone is taking care, they die in somebody's care. அதெல்லாம் வந்து பெற்றோருடைய இருதயத்தில் is that what they wanted? அந்த கடைசி நேரத்தில் கூட அவங்க அம்மா பிள்ளைகளை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட மாட்டாங்களா? can't we do that? நம்ம அதை ஏன் நம்மளால் செய்ய முடியல? அது வந்து something that we need to ponder, that if that is right before God. God says honor. The greatest honor that you can do is அவங்கள வந்து மதித்து அவங்கள வேல்யூ பண்ணி the time we give for them, the little time that we give for them, and அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு பேசுகிறத கேட்குறதுல தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். many times நான் வந்து இந்த விடோஸ் மத்தியில் ஊழியம் நம்ம செய்துட்டு இருந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஃப்ரேமில் லைக் we were concentrating widows. Whenever we go to spend some time with them, that is a little time they long for. அவங்க சொல்லுவாங்க, என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டால், ஒன்றும் வேண்டாம்ப்பா, நீ இவ்வளோ நேரம் கூட உட்காந்து பேசுனிய அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Because they have children but they don't sit with them, so they long to sit and spend time with their children. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, honor your father and mother. அப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தங்களை ஒரு பொருளாக மதிச்சாதானே அவங்க கூட நம்ம அவங்கள வேல்யூ பண்ணாதான் அவங்க கூட என்ன செய்வோம், டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம், அவங்க பேசுகிறத கேட்போம், அவங்கள்ட்ட பேசுவோம், எல்லாம் இருக்கு. டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனிதிங் இன் ரிட்டர்ன், பட் டூ your duty as a faithful children of God. அவங்களுக்கு நல்ல பிள்ளைங்களா ஒரு 2 வார்த்தை இப்போ பேசணும்னா அவங்களுக்கு அதில் என்ன இருக்குது, ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. இப்போ ஃபார் 2-3 days நம்ம பேசலை அப்படின்னா அது ஆப்வியஸ்லி இதெல்லாம் என்னாச்சோ எப்படி இருக்கும். ஆனால் ஒரு வார்த்தை பேசினா கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம். எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டாலே ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அந்த
அன்பு நம்ம அவங்களுக்கு காட்டும்போது, வேதத்தில் இன்னொரு வசனம் இருக்குல்ல, காண்கிற சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாவிட்டால் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவாய். நம்ம அது சகோதரனை குறித்து சொல்லியிருக்கு. தென் ஹவு மச் மோர் டஸ் இட் அப்ளை when it comes to our parents. நம்மளை பெற்றெடுத்து நம்மளை உருவாக்குன நம்ம அம்மா அப்பாட்ட நம்ம அன்பு காட்ட முடியலன்னா, அவங்கள கனப்படுத்த முடியலன்னா, அவங்கள ஒரு இடத்துல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறதுல வைக்கப்படாமல் இவங்க தான் அது உண்மைத்தானே. தட் இஸ் அ ஃபேக்ட். இன்னைக்கு நம்ம இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய தாயும் தகப்பனும் தானே. சிலர் அம்மா அப்பாவை ஒரு பப்ளிக் ப்ரோக்ராமுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு கூச்சப்படுற பிள்ளைங்க இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியாது, எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு தெரியாது. இல்லைனா the way we dress, the type of people who come there. இல்லை, ஐ திங்க் we should be proud to introduce ரொம்ப ஒரு பெருமைப்படணும். என்னுடைய அம்மா அப்பா அப்படின்னு நம்ம அதில் கனப்படுத்தணும். ஸோ when we honor them, others will also honor them. அதில் அவங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கும். அப்படி நம்ம பார்க்குற அம்மா அப்பாட்ட இன்னைக்கு அன்பு செலுத்தலைன்னா, நாளைக்கு இப்போ சிலர் உயிரோடு இருக்கும்போது அப்பா அம்மாவை எட்டி பார்க்க மாட்டாங்க. இறந்த பிறகு பெரிய கோயில் மாதிரி கல்லறையை கட்டி வச்சுட்டு பெருசாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. வாட் இஸ் தி யூஸ்? ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. உயிரோடு இருக்கும்போது 2 வார்த்தை அன்பா சொல்லியிருந்தேன்னா அவங்க அம்மா அப்பா சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க. போன பிறகு நீ கல்லறை கட்டினியா, கோயில் கட்டினியா, ஊரா போய் சாப்பாடு போட்டியா, அது தட் இஸ் immaterial. That is not at all important. So instead of doing that, இன்னைக்கு அவங்க அம்மா அப்பாவும் உயிரோடு இருக்கும் போதே அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம செய்யணும். ஆண்டவர் அதில் பிரியமாக இருக்கிறார். Honor your father and mother, then God will also honor us. Thank you, Jesus. காண்கிற கண்ணால பார்க்குற தாயின் தகப்பனையும் கனப்படுத்துகிறோமா? நம்மை பெற்றெடுத்தவர்களுடைய அன்பை நினைக்கிறோமா? அவர்கள் செய்த தியாகத்தை நினைக்கிறோமா? Do you realize how important they are in your life? அவங்கள கனப்படுத்தலைன்னா, அவங்களிடத்தில் அன்பு செலுத்தலைன்னா, ஆண்டோடத்தில் அன்பாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறது இட்ஸ் ஹிப்போக்ரசி. அது மாய்மாலம். தகப்பனை கனப்படுத்துகிறாயா? உன் தாயை கனப்படுத்துகிறாயா? அவங்களிடத்தில் அன்பாக 2 வார்த்தை பேசுகிறாயா? அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறாயா? அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறோமா? அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறோமா? Are you a crown to them or you are a thorn to them? யோசித்து பாருங்க. நம்மளுடைய பெற்றோருக்கு முள்ளாக இருக்கிறோமா, இல்லைன்னா பெற்றோருக்கு ஒரு கிரீடமாய் சோர்ஸ் ஆஃப் ஜாயாக இருக்கிறோமா? Thank you, Jesus. இயேசு நமக்கு தாயும் தகப்பனுமாக இருக்கிறார். அவரிடத்துல நம்ம அன்பு கூற வேண்டும். நம்ம பெற்றெடுத்த தாய் தகப்பனிடத்துல அன்பு கூறாம ஏசப்பாட்ட அன்பா இருக்கிறேன், ஊழியம் செய்கிறேன், அங்கே போகிறேன், கடவுளுடைய வேலையை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் nothing will be approved and accepted by God. God says, hey, love your father and mother. Honor them. Give them the best what you can. Show them respect. Share with them few words of encouragement. Appreciate them. Tell them how much you value their sacrifice. Say a word of thanks to them for all that they have done in the past. கடந்த நாட்களிலே அவர்கள் செய்த நன்மைகளுக்காக அவர்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லுங்களேன். I realize the sacrifice you made. நீங்கள் செய்த பெரிய தியாகத்தை நினைக்கிறேன்ப்பா. இன்னைக்கு நான் இருப்பதற்கு காரணம் என் தாயின் தகப்பனும் என்னை வளர்த்த விதம். சொல்லுங்க. அதுக்காக நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. அதில் தான் அவங்களுக்கு சந்தோஷம். அதில் தான் அவங்களுக்கு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அப்படி நம்ம அவங்கள ஹானர் பண்ணும்போது God will also be pleased. Hallelujah. நல்லா ஜோமனமோ ஆய்த்திறந்து, ஆண்டவரே, எங்கள் தாயின் தகப்பனையும் எங்கள் பெற்றோரை கனப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ஆண்டவரே, எங்களுடைய பெற்றோரை கனப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. உதவி செய்யுங்க, உதவி செய்யுங்க, உதவி செய்யுங்க, உதவி செய்யுங்கப்பா. ஏசப்பா உதவி செய்யுங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் மரியாதை கொடுக்க, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க,
Help us, Lord, that we should never despise them. We should never despise them. We should not despise them, Lord. Rather, we should honor them. We should love them. We should value them. We should make them feel that they are important. Oh, important அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு கொடுங்க. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தாவே எங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபம் பண்றோம். எங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சென்சிட்டிவான heart that is sensitive to the needs of our parents, the needs of our father and mother. Hallelujah. To take care of them, to love them, to give words of encouragement, to motivate them, to thank them. எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே, எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க, எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா, எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க, உதவி செய்யுங்க. நல்ல நம்முடைய பெற்றோரை நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுமா, நம்ம பெற்றோருக்காக நன்றி சொல்லுமா, அல்ல நல்ல சத்தம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you so much for Lord, thank you so much for your love through our parents, Father. எங்களுடைய பெற்றோருக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம், நன்றி சொல்லுகிறோம், நன்றி சொல்லுகிறோம். தாய்க்காக நன்றி சொல்லுகிறோம், தகப்பனுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். அவங்களுடைய தியாகத்துக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். அவங்களுடைய தியாகத்தை நினைக்கிறோம். அவங்க பட்ட பாடுகள் வேதனைகளை நினைக்கிறோம். எங்களை வளர்த்து ஆளாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் பட்ட பாடுகளை நினைக்கிறோம். அவங்க பட்ட கஷ்டங்களை நினைக்கிறோம். ஆண்டவரே, அதை நாங்கள் நினைத்துமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம், நன்றி சொல்லுகிறோம். அப்படிப்பட்ட நல்ல தாயின் தகப்பனை எங்களுக்கு தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். எங்களுக்காக ஜெபிக்கிற நல்ல பெற்றோரை தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய நல்லதை நினைக்கிற பெற்றோரைக்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா, ஸ்தோத்திரம். நாங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல பெற்றோரை தந்திருக்கீங்களே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம்ப்பா. இப்ப போனாலும் எங்களை நேசிக்கிற ஒரு இருதயத்தை தந்திருக்கீங்களே, நல்லா இருக்கிறியா அன்போடு கேட்கிற ஒரு இருதயத்தை தந்தீங்களே, அதுக்காக ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த காலையில் நாங்க எங்கள் பெற்றோரை ஆசீர்வதிக்கிறோம். சொல்ல எப்படி ஜெபணுமா? Let us bless our parents and pray for their goodness. Hallelujah. எங்களுடைய பெற்றோருடைய நன்மைக்காக ஜெபிக்கிறோம், அவங்களுடைய சுகத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம், அவங்க சுகமா இருக்க ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எல்லாம் நல்ல வாய் திறந்து ஜெபம். Lord, we pray that they will be blessed, they will be hale and healthy, they will be peaceful. அவர்கள் சுகமா இருக்க கர்த்தர் கிருபை பாராட்ட வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம். Hallelujah. இயேசுவே, இயேசுவே, சுகமாய் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தேவனுடைய தயவுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நல்ல ஜெபம்ங்க. உள்ளத்தின் ஆழத்துல சந்தோஷப்படுத்தி ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கர்த்தருடைய பாதுகாப்புக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தூரமான இடத்துல இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய பாதுகாப்புக்குள் இருப்பார்களாம். ஆண்டவரே, கர்த்தருடைய பராமரிப்பீராக. அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் கர்த்தர் சந்தித்து அவர்களுக்கு சுகம் பலன் கொடுங்க. ஆண்டவரே, பலவீனமான நாட்களிலே கர்த்தர் பலனாய் அவர்களை தாங்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறோம், திடன் பணாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்களும் பரலோக பாக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்ளணும். சாமி, ஒருவருடைய வார்த்தைகள் கேட்கிற எந்த ஒரு பிள்ளைகளுடைய பெற்றோரும் ஆண்டவரை இழந்து போக கூடாது. சாமி, அவர்களும் பரலோக பாக்கியத்தை இழந்து போக கூடாது. ஆண்டவரே, பரிசுத்தவான்களாய் மாற்றப்படட்டும். ஜோமனும் பெற்றோருடைய பரிசுத்தத்துக்காக ஜோமனு, பெற்றோருடைய பரிசுத்தம் ஆண்டவரே ரொம்ப முக்கியம். அவங்களும் பரலோகத்துக்கு வரணும்ப்பா, அவங்களும் ஏசப்பாவுக்குள்ள வளரணும், இயேசுவின் அன்பினால் நிரப்பப்படணும், இயேசுவினால் தொடப்படணும்ப்பா. Hallelujah, hallelujah. If there is anybody's parent, either the father or mother who is sick or who is addicted, who is into problems, Lord, we especially pray for the deliverance, Lord. Hallelujah. We pray for the deliverance of that particular father or mother, Lord. We pray that there will be healing in their heart, healing in their soul, healing in their mind, Lord, that they will be totally delivered from all the bondages, Lord, all the problems of Father. எல்லா பலவீனத்திலும் கட்டிலிருந்தால் விடுவிக்கப்படட்டும்ப்பா, சுகம் உண்டாயிருக்கட்டும், சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கும்படி செய்யுங்க. ஆண்டவரே, வியாதி கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கட்டும்ப்பா, சுகமீனத்திலிருந்து சுகமாய் மாறட்டும். ஆண்டவரே, பொல்லாத அடிமைத்தனத்துக்குள் உட்படுத்த புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம், குடி பழக்கத்துக்கு, கடன் சீட்டாடுற பழக்கத்துக்குன்னு இருக்கிற பெற்றோர் யாராவது இருந்தாங்கன்னா, தகப்பனார் இருந்தாங்கன்னா, அவங்க விடுவிக்கப்படணும்னு இயேசுவின் நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் அவர்கள் விடுதலை அடையணும்னு ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. அப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல அந்த தகப்பனார் சுகமாய் விடுதலை ஆகிறது நிமித்தம் சமாதானம் திரும்ப வரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, சந்தோஷம் திரும்ப வரும்படி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பிள்ளைகளையும் நேசிக்கிற ஒரு நல்ல அன்புள்ள இருதயத்தை அவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி ஜெபம் பண்றோம். கர்த்தர் தாமே பொறுப்பெடுத்து ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்குள்ளும் சமாதானத்தை தருவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென்.